2021 MPA ಭಾರ್ಗವಿ ಎಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ವಿಭಾಗ, ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಿಜೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿಭಾಗ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 1 ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಡಿಲಿಟ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸದರಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಲಿಟ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ರಂಗಭೂಮಿ 1 ವೃತ್ತಿಪರ ಅಧ್ಯಯನ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ AR ಅವರು ಮೇಡಮ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ. ಶ್ರೀ KN ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯರವರು ಶ್ರೀ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರಿಗಮಪದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಾರ್ಷಿಕ 6ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಯಾ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವವಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪಂಡಿತ್ ವಂಶರಾಗಿರುವ 106 ಬಂದಿಷ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತಾರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ವಿಭಾಗ 1 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 1 ಧ್ವನಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗೇಶ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ದಿವ್ಯಾ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದ BA ಭಾರ್ಗವಿ ಎಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ವಿಭಾಗ ಪದಕ. सुमित्रा बीजे भरतनाट्य विभाग चिन्नद पदक 1. उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं उनके परिजन, प्रिय विद्यार्थीगण, सम्माननीय अतिथि एवं मीडिया के महानुभाव, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. आप सभी को नवरात्रि महोत्सव एवं प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ. भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान, कला और संगीत का अमूल्य योगदान है और ये हमारी विरासत है. अगर हम मैसूर की बात करें तो मैसूर अपनी विरासत में मिली संस्कृति को आधुनिक जीवन शैली के साथ बड़ी सुंदरता के साथ संजोए हुए हैं और उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका आदरणीय गंगूबाई हंगल, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में ख्याल गायकी को एक नई पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और उनके नाम से स्थापित यह विश्वविद्यालय संस्कृति, कला और संगीत की अमूल्य विरासत को आगे बढ़ाने का सक्रिय प्रयास कर रहा है.
मैं इसके लिए विश्वविद्यालय को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा, साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभावों को मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है। इसके साथ ही आज 6 महानुभावों को डीलिट की उपाधि भी दी गई है। मैं इस अवसर पर इन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं और इन सब से अनुरोध करता हूं कि आपने अपनी कार्यशैली में जिस विषय को चुना है उसको आगे भी और मजबूती देने का प्रयास करें ताकि देश का नाम दुनिया में गौरवान्वित होता रहे। मैं इन सब महानुभावों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और समाज की प्रगति में योगदान के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार से देश हित में, जनहित में, समाज हित में, संगीत के हित में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। भारत की महान ज्ञान परंपरा का अनुसरण करने वाले इस गरिमामय दीक्षांत समारोह में उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों एवं पदक विजेताओं को भी मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर उन सब के परिवारजनों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मंगलमय एवं कीर्तिमान जीवन की कामना करता हूं। आशा है आप अर्जित ज्ञान से अन्य लोगों को भी और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और प्रदेश ही नहीं अपितु देश और विदेश में संगीत की अलग जगाने में सफलता प्रदान करवाएंगे और प्रेरणादायी काम करते रहेंगे। मैं आपके माता पिता एवं अभिभावकों को भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने कला एवं संगीत की शिक्षा ग्रहण करने हेतु आपको प्रेरित किया है। संगीत और नृत्य कला प्राचीन काल से ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत का महत्वपूर्ण अंग रहा है, हिस्सा रहा है। भारतीय संगीत धार्मिक प्रेरणा, अनुष्ठान, सांस्कृतिक और पारंपरिक अभिव्यक्ति की नींव है जिसने देश और दुनिया में भारत के नाम को गौरवान्वित किया है। हमारे देश में संगीत की अनेक शैलियाँ मौजूद हैं जिनमें से भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत प्रमुख है। इनकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने में और दुनिया के कई देशों में भारत को मिल रही है। हमारे देश में संगीत, नृत्य और नाटक विद्या तीनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। इसमें संगीत को प्रथम स्थान प्राप्त है। संगीत मानव जीवन की अनुभूति है। इससे मानव को सुख, उल्लास और समृद्धि के साथ साथ दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि मैं अपने पूर्वजों से मिली इस प्रकार की विरासत के प्रति सम्मान करना और इसको और मजबूती देने का काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा और कला में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता के लिए विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों को बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप देश और दुनिया में संगीत कला को प्रसिद्धि प्राप्त करवाने में इसी प्रकार का कठोर परिश्रम करते रहेंगे। ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಶಾಜಿ ಭಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮೂಲತಃ ನಾನು ಉಡುಪಿಯವನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಚ್ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್, ತಾಯಿ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ MA ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತೇನೆ.
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವೇನೇ ಕಲಿಬೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಹೇಗೆ ಬಂತಂತಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಅಮ್ಮನೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರನೂ ಮಧುರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಆನಂತರ ಶರತ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನವರು ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ವಿದ್ವತ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನಾನು SDMIT ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ 4 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನಂತರ MA ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆನಂತರ ಈ 2 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೈಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ನಾನು ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆನ ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ PhDಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು 50-60 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ 5-6 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಜಿ ಭಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ? ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಟೌನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಹೇಗೆ ರೂರಲ್ ಪ್ಲೇಸು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಫೀಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಎಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದದ್ದೇ ಹೋದಂಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಿಂದನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಅತಿ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಬೇಕಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ದಿವ್ಯಾ ಕೇಶವನ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ನಾನು MPA ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವೋಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವಳು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಲೆ ದ್ಯೋತಕವಾದ ವಿಷಯ. ಕಲೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ಕಲೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಲೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಕಗಳು ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ. ಹಾಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಸ್ತಕಂ ಇಂದಿರಾ ಅವರು, ಇವರ ಬಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತೆ. ನಂತರ ಅವರ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದುಷಿ ಸುರಭಿ ಪುಸ್ತಕಂ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಇವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಷಯ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಕೂಡ D.Litt ಪದವಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅವಾಗವಾಗ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಬದ್ಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಳೆದು ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಶ್ರೀ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್
ಡಿಲಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನಂದಿನಿ, ಭಾರತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ, ಮೈಸೂರು.